أرحب بكل الحاضرين وبالمتدخلين في افتتاح مناظرة اليسار والإسلاميون أصول الصراع. وسيتحدث في الجلسة الأولى كل من رضا بن عثمان، عمر بلافريج، حسن بن ناجح ومحمد مدني. وهي مخصصة، هذه الجلسة الأولى مخصصة للبحث في الأصول التاريخية والإيديولوجية والسياسية والمسائل المتعلقة بالأجهزة والأحزاب لأصول الصراع بين الإسلاميين واليسار وكل ما يمكن أن نسميه بالاتجاه العلماني والاتجاه الإسلامي. إذن بدون تأخر أعطي الكلمة لرضا بن عثمان، ثم لعمر بلافريج، ثم لحسن بن ناجح، ثم للأستاذ محمد مدني. J'ai pensé qu'il serait intéressant de vous présenter le point de vue des salafistes sur la question, à partir de l'analyse de leur discours actuel. Pour ce faire, j'ai étudié une série de conférences, dont celle animée à titre d'exemple par certains salafistes, dont Abou Naïm, qui a défrayé la chronique ces derniers mois en jetant l'anathème sur des figures connues de la gauche marocaine. Et en analysant ce discours, j'ai pu relever un certain nombre d'événements historiques qui constituent autant d'explications pour comprendre les origines de la rupture entre le courant salafiste marocain et la gauche. Alors, le premier élément qui retient l'attention est que ce discours rattache la pensée de gauche à trois idées superficielles: l'appel à l'athéisme, la révolution armée, ce qu'on appelle la théorie, et l'utopie communiste dans la perspective d'un communisme des valeurs, y compris sexuelles, bref, une conception caricaturale de la pensée de gauche qui l'assimile à toutes sortes de perversions que chaque musulman ne peut que condamner et rejeter. Alors le deuxième élément, le fascisme constitue une tache noire dans le parcours politique des salafistes marocains. Et bien ces derniers s'en défendent en avançant le caractère patriotique de leur leader qui avait refusé de signer l'acte d'Algésiras préparant la signature du traité du protectorat. Et dans le même sens, le discours salafiste condamnait la position de Ali Etta, qui a refusé de signer le manifeste de l'indépendance en 1940. Alors, l'historien Karim Filali, lui salafiste et disciple de Cheikh Ibn Arabi al-Alaoui, explique ces événements dans son ouvrage L'histoire politique du Maghreb arabe. Par ailleurs, le discours salafiste fait référence à une autre publication, c'est Ahmed Mahminou, ancien secrétaire général du ministère de la Communication et fils de résistant, dans ce livre publié en 1987 et intitulé... Je pense que la vraie discussion, c'est laïque et islamiste. Je crois que c'est apparu un petit peu dans votre intervention. Je vais y réfléchir, mais bon, comme je n'étais pas préparé sur une allocution, je ferai un petit peu de cela. Et je pense que fondamentalement, cette question-là de la laïcité doit être éclaircie au sein du mouvement de gauche. C'est clair, définir la laïcité comme on doit définir la gauche et la démocratie. Donc on va partir gauche, démocratie et laïcité. Peut-on imaginer une démocratie sans la laïcité? Moi, ma réponse, elle est claire, vraiment claire, non. La laïcité fait partie intégrante de la démocratie, avec une vraie définition de ce que doit être, ce qu'est la laïcité. Laïcité au sens, jamais de la vie, je ne fais pas antagonisme, n'est pas quelque chose qui est anti-religieux, c'est quelque chose qui met la religion en dehors du champ civique et qui laisse ça comme un choix individuel. Donc mon... إبراز الصراع العقدي والإيديولوجي والفكري على الصراع السياسي تقع أحداث، وكانت أحداث في التاريخ، أحداث صدامية صراعية. المشكل اللي كان عندنا هو أن استغرقت من الزمن ما يفوق كل تقدير، ولم نستطع جميعا أن نخرج من هذه الدوامة ونصطحبها جميعا معنا. بل الأكثر من ذلك هو أن هذه الأحداث وهذه الصراعات وهذه الصدامات تؤخذ كمعايير لتحديد واش نتلاقاو ولا ما نتلاقاوش، وكانت مانعا وبقات حاجز نفسي. والسؤال المطروح ألا يمكن أو عنوان واش ما نطرحوش سؤال كفى، واش هذا الزمن كله ما كانش كافي باش ممكن يكون تسوية لهذا؟ ممكن تطرح الأحداث الطلابية نموذجا للتسعينات، أحداث الاغتيال السياسي، أحداث 16 مايو، واللي بقات كلها عبارة عن عناوين اللي كتكون عبارة عن محددات وضوابط في الحكم على بعض. النقطة المتعلقة بأصول الخلاف، يبدو لي أن المغرب
لا يشكل استثناء في هذا المجال، لأن فهم طبيعة الخلاف تعود بنا إلى مسائل الإرادة التي تم الحديث عنها، تصورات مختلفة إلى آخره، ولكن هناك جانب مهم جدا ينبغي الانتباه إليه، وهو أن في المجتمع، بما في المجتمع هناك مجموعة من ما يسمى بالكليفاج، الذي يمكن الترجمة ما فيش الترجمة بالعربية، القسامة، خط انكسار أو خط انكسار. ممتاز. خط الانكسار داخل المجتمع تكون هذه خطوط الانكسار تكون متعدده. خطوط الانكسار موجوده في مجتمعات مختلفه. الخط الاول معروف وهو الخط بين الانكسار بين الكنيسه والدوله او بين العلمانيين والمدنيين. خط الانكسار بين المدينه والباديه او بين الصناعه والفلاحه. خط الانكسار بين المحيط والمركز. وخط انكسار بين أنصار السلطوية والمدافعين عن الديمقراطية. في المغرب لا يوجد هذا الانقسام أو هذا الانكسار الإسلامي علماني لوحده، بل يأتي نوعية هذا النوع من السي مدني. الكلمة الآن السي مختار عبد اللهوي. شكرا. ستتدخل من هنا؟ يمكن أن تأتي هنا إلى أرض حتى يسمعك الجميع. صباحكم سعيد. في الحقيقة أن هناك أشياء نعيش بها وتعيش معنا ولا ننتبه إليها إلا عندما نمارس النظر. عندما نبحث مثلا في المستوى اليساري الإسلاموي، وأنا هنا أستعمل كلمة إسلاموي لكي أميز بين مسلم وبين من يحمل أيديولوجيا سياسية ذات مرجعية دينية. عندما نقارن نجد أن في الحقيقة إذا تجاوزنا مضمون الخطاب إلى شكل وبنية الخطاب داخل النسق السياسي أن وجهات النظر تكاد تكون متطابقة. مثلا العدالة الاجتماعية قد تساوي الاشتراكية. هي أن نعتبر بأن العلاقة بين العلمانيين والعلمانيين هي علاقة انسجام وتوافق وتطابق، وهذا بالفعل العلاقة بين الإسلاميين والإسلاميين هي علاقة انسجام وتوافق وتطابق. كم يحتل أصلا العامل الفكري والإيديولوجي في الخلافات العلمانية والإسلامية؟ جلسنا جلسات موضوعية لتصنيف العوامل الفكرية والإيديولوجية كالخلافات، أم إن هناك خلافات أخرى تتجاوز هذا الجانب؟ كم يحتل العامل السياسي في الخلافات بين العلمانيين والإسلاميين؟ أنا أقترح أن نتجاوز ثنائية الإسلاميين والعلمانيين، لأنه في الواقع على الأرض هناك معايير أخرى للتصنيف وليست هي معايير إسلاميين علمانيين. أقترح عليكم الفرضيات التالية: الخلافات بين المكونات السياسية هي خلافات سياسية بالدرجة الأولى، وليست خلافات إيديولوجية وليست خلافات ولاياتية يتم تغليفها بأسباب إيديولوجية. هذه الخلافات تتم الحوار أساسا حتى يكون نقاشا صريحا حول الموقف من النظام السياسي وحول مناهج التغيير والإصلاح. هذه المسألة أساسية. هذا الخلاف أنتج مسلكيات سياسية متباينة وأنتج في الكثير من الأحيان معايير أخلاقية ودينية مختلفة، فدرجة القرب أو البعد عن السلطة بالنسبة للبعض مثلا هي محدد أساسي للحكم على مدى صوابية تجربة سياسية معينة، بينما هي بالنسبة للبعض الآخر هي ممر ضروري لبناء الديمقراطية في البلاد. فإذا الإشكال ربما أعقد مما نتصور. يمكن أن نجد جماعات إسلامية لها اجتهادات فكرية وسياسية داخل المنظومة الإسلامية حول بعض الموضوعات متنورة أكثر من بعض الاتجاهات المحسوبة على الصف العلماني. قبل 7 أو 8 سنوات كان هناك نقاش في هذه القاعة حول الحوار الإسلامي العلماني من تنظيم صديقنا الأستاذ معظم المنجي، وظهر منذ تلك اللحظة بأن النقاش النظري راه عليه أن يأخذ حجمه يعني الحقيقي، وعلينا أن لا نضخم فيه. هناك الكثير من التجارب العملية اليوم التي تؤكد بأنه تم تجاوز هذا النقاش النظري هذه 10 سنوات على الأقل الأخيرة. أقترح عليكم 4 ديال التجارب بسرعة. تجربة التحالف الحكومي الحالي
خاصة بين العدالة والتنمية وبين التقدم والاشتراك. هي تجربة بين حزب عنده خلفية أو نشأته مرتبطة بالحركة الإسلامية. غادي نقول بون كيفاش غادي يمكن لنا نمشيو في البناء ديال هذه الإمكانيات ديال التقارب و من الحريف اللي كيقول ودي راه كيخص الحوار ولكن كيخص بجانبه الفعل المباشر والجماعي وما يمكنش واحد منهم يمشي دون الاخر اللي كيقولوا ودي كاين مقدمات ديال بناء الثقه كاين مبادئ عامه كاين حوار كذا هذا كله فيه قابل للنقاش. الافكار اخرى اللي كتقول ودي راه هذا خط الانكسار هذا ماشي بهذا الوضوح وكنظن بان اوضح تدخل هذا الباب هذا هو ديال علي بعد اللي كيقول راه حتى داخل القصر كاين دعاة ديال الديمقراطيه وكيخصنا نتمكنوا نبنيو اواصر ديال اللقاء. بالتالي بالنسبه ليه السؤال الرئيسي ماشي هو إدابة الجليد ما بين طرفين اللي متفقين إلى حد كبير على الأولوية ديال القضاء على المخزن كعنوان للاستبداد والفساد وإقامة شروط ديمقراطية. كيقول ودي راه هذا الشيء ديال المحدد الإيديولوجي ماشي هو أو الهوياتي ماشي هو الأساسي. راه كاين فضاءات اخرى ولعدم استغلال الدين من طرف اي قوة لتبرير استبدادها وسيطرتها. بهذا المعنى فإن العلمانية الاعتقادية منهج حتمي لتطور دول العالم العربي التي تتعايش داخلها مجموعات بشرية بمعتقدات مختلفة. ولتحقيق هذا التعايش لابد أن تكون الدولة والسياسة بعيدتين عن المقدس كي لا يتم اضطهاد الأقليات الدينية أو المذهبية داخل الدين الواحد أو المجموعات غير الدينية. هذا مع العلم أن الدين العلمانية ماشي شي وصفة يعني جاهزة، ماشي شي حاجة غادي نجيبوها من الغرب ولا شي حاجة، شي حاجة اللي خصنا نبنيوها حنا، نبنيوها بهذا الحوار بهذا النقاش التوافقات إلى آخره. إذا بالنسبة لي العلمانية هي لن تتحقق دفعة واحدة، فهي ستكون حاصلة لعملية طويلة من المد والجزر، التفاهمات والتنازلات والتعاقدات والمتبادلات. تنظن في هذا الاحتفال مزيان فعلا نستافدوا من التجربة ديال تونس. تونس كاين واحد التوافق مزيان ناقشوه ونفكروا فيه باش ايضا ان البلدان اللي بغات العلمانية مرت بإصلاحات دينية. الإصلاح الديني ضروري. في هذا الإطار نعتبر بأن هناك حاجة ماسة لإسلام متنوع قد ينهل من نزاعات العقلانية المشتقة في التراث العربي الإسلامي. وهذا الإسلام اللي خصو يناضل أيضا من أجل انعتاق الشعب المغربي من الإمبريالية والعملاء المحليين ويناضل بجانب الطبقات الشعبية. هذا هو الإسلام اللي خصنا يكون واللي في الحقيقة راه كان في دول أخرى وكاين ويمكن يكون ماشي أحلام. إذا نحن في حاجة لهذا الإسلام، ونحن في حاجة أيضا لنقاش هذا الضمون الاقتصادي الاجتماعي الثقافي ديال التغيير والنشوء ديال هذا المجتمع اللي بغينا. وهذا الصدد أنا لا أتصور أن يكون هناك بناء ديمقراطيا في ظل الهيمنة الإمبريالية، ولا أن تكون هناك تحرر وطني في غياب الديمقراطية. أعتبر بأن هناك علاقة جدلية بين التحرر هذاك الهضره ديال ان فرنسا ولا غيرها غادي تساعدنا باش نديروا الديمقراطيه في المغرب ولا الامريكان غادي يديروا الديمقراطيه، شي كذوب. هما تيبغيو نظام انظمه يمكنهم من استغلال هذا الشيء صافي تكون كيف ما كانت. اذا اعتقادي باش ما نطولش بزاف ان لقد كسر الحوار
الحوار ضروري وانه يعني ان القوى الاسلاميه المناهضه للغربيه تعطينا واحد التصور للمجتمع اللي باغي تبني، بخصوص علاقتها مع الامبرياليه، علاقتها بالتحرر الوطني، بناء واحد المجتمع اللي فيه ديمقراطيه. الاسباب التي ذكرتها هي التي استحضرتها العدل والإحسان. أضيف إلى ذلك عدم الرغبة في وقوع انشقاق على مستوى وحدة صف الإسلاميين، أي أن يكون حزب في السلطة يستطيع أن يحشد عدد كبير من الناس في مقابل جماعة تستطيع أن تحشد تقريبا نفس الكم الجماهيري في الشارع ويتقاسمان مع نفس المرجعية، ولو أن ذلك يعني لم يتم ذكره في بيان جماعة أثناء خروجها من حركة الشيخ إبراهيم. هناك من سيقول يعني أيضا حالة استقطاب، لكن للأسف يعني هي رديئة يعني وتقدم إلى الرأي العام على شكل نوباز أو جرعات، فتارة يعني يخرج شيخ سلفي يكفر بعض الرموز السياسية في اليسار، فنشهد أن العلمانيين يقومون بشن الحرب على الإسلاميين بسبب تصريحات هذا الشيخ، كمثال مؤخرا أبو النعيم، أو عندما تنتشر مثلا صورة لقبلة بين مراهقين على الإنترنت تكون الحرب معاكسة، يعني هذه يعني بعض القيم التي جاء بها الغرب إلى غير ذلك، يعني وهو برأيي صراع عقيم وغير عميق، ويلغي الرأي العام عن المشاكل الحقيقية ويقوي بشكل أساسي السلطوية. بهذا أظن أنه لن يكون من المجدي أن يكون أي حوار أو تفاهم إذا استمر الإسلاميون في التعنت لآرائهم فقط لأنهم يستطيعون حشد عدد كبير من الناس، وبالتالي عوض أن تشكل ديمقراطية حماية لحقوق الأقلية تنتقل إلى ممارسة الدكتاتورية الإسلامية بشكل جاد. المثير أن الإسلاميين في البلدين تونس والمغرب استفادوا من المواقع في مصر لكن بمصادر مختلفين. الإسلاميين ديال تونس استفادوا من التراث المصري ليقتنعوا بأن المرحلة السياسية أو الانتقالية تتطلب التوافق مع جميع المكونات السياسية بغض النظر عن حجمها داخل المجتمع، وعلى هذا الأساس انخرطوا في الحوار، لأن مرحلة تأسيسية ما فيهاش شحال كنقدر نهز أنا بكيلو، لا، خصنا كلنا نشاركوا في هذه الخطوات. ربما هذا الذي جعل المركز التونسي يواصل الحرام من اجل الوصول الى شط الامان، وقد قطع الى حد الساعه خطوات مهمه في هذا المضمار. بالنسبه للاسلاميين في المغرب وكنتكلم على حزب العداله والتنميه واساسا الامين العام ديالو باش لان رغم بعض التصريحات التي قد تصدر مثلا عن الاستاذ عبد العزيز الفاسي او كذا، فاني في هذا المطاف اجدها تنخرط في نفس الاختيار واضح، رغم انها ذات نفس نقدي ولكنها تصب في نفس الاتجاه الذي انخرط فيه الحزب ككل، خلافا لما كنا قد تابعناه في من بعد التسعينيات داخل الاتحاد الشركي مثلا برز صوت يعبر عن موقفه بالتجربه ولكن بمسافه واضحه، احيانا قد تؤدي الى اليوم لا، يعني تيار داخل الاتحاد الشركي اللي كانت عنده ملاحظات واضحه وجوهريه سيسكبوا. اليوم واحد المجموعه داخل الاتحاد تظن احيانا ان الامر يتعلق بتوزيع الادوار لا اقل ولا اكثر، باش نكون انا واضح في هذا الامر لانه شي خصنا نتناقشوا فيه باش بالنسبه للاسلاميين المغرب كيستحضروا هم اخرون التجربه المصريه ولكن في اتجاه معاكس. انا مثلا تتبعت شويه هذه الايامات يعني في المرحله الاخيره، اظن ان تدعو وتؤسس بالطبع وتعين على التوافق هو قضية الأفق المشترك بالنسبة للتيار الإسلامي والتيار اليساري. هذا التيارين يعيشان على المثل، طبعا المثل على الأفكار وعلى الثقافة، والثقافة والأفكار هي أن تقرب وأن تجمع في الأشياء التي يمكن أن يتم فيها الاتفاق والتوافق، وطبعا يتم تدبير يعني المختلف بطريقة يعني حضارية. ولذلك في هذا الباب هذا طبعا حنا كنقولوا لا يمكن أن نتطابق، ولكن غير مسموح يعني أن نتناحر، وبين التطابق والتناحر مساحة كبيرة للتوافق ومساحة كبيرة لإرجاء يعني الأشياء التي قد تعتبر من طرف من أجل التركيز على الأشياء اللي هي ملحة اليوم بالنسبة للمجتمع
بالنسبة للدولة، ولذلك في الأمور اللي هي وفق مشترك بالطبع في إطار القوى المتقابلة نحن جميعا في جهة التيارات التي تنادي بالإصلاح وبالإنهاء الاستبداد والفساد والظلم الاجتماعي لفائدة بالطبع الديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية كغاية الغايات. ثم نحن يعني جميعا ننشد دولة المجتمع، يعني عكس يعني المجتمع المسخر من طرف يعني الدولة. وبالطبع في إطار المشترك فمعناه راه هذه خاصها نحفظ بهذا، راه كاين اختلاف في التوجهات، ولهذا كنقول لا بد كاين هناك امكانيه ديال بناء مساحه مشتركه بلا ما نديروا على التيكيت. كاين هناك اقتراحات في المجال الاقتصادي بلا ما ضروري نسموها نديروا لها تيكيت باش نسموها اسلامي ولا نسموها علمي، لانه راه هذا الشيء دا كينحصروا بزاف د الخيرات تكون قبول. غير القضيه ديال ملي كنتكلموا على بالفعل دابا كاين مشكل، كنقولوا الانتخابات صارت انا متفق هادشي فيه التخوفات، ولكن كنقولها كاين تخوفات مشروعه، ولكن هادشي علاش كنقولوا النظام، لان بالفعل باش ما نرجعوش، لانه واحد عطاتو فرصه تاريخيه غادي يحصل اغلبيه الاصوات، غادي يطلع البرلمان غيقول شوف غندير واحد القانون كل من يشتم فيه ريحه اليسار ينبغي ان يقدم. كاينش نقول اذا راه حنا غنكونوا لغينا، هذا هو اللي كنخدموا عليه، هو ما قبل باش بالفعل هذاك الطرف خاصو يبقى عنده كامل الحقوق ديالو، والا ما نديروش مجتمع تعددي، غنديروا مجتمع غنبدلوا استبداد، والاستبداد ما يمكنش يخدم البلاد ديالنا ولا يخدم اي امه. هي لا يصبح الصراع تصفوي، ينظر كل واحد فينا على ان الاخر كان يجب ان لا يوجد، اي انه غير مشروع. وهذه المرحله يمكن ان تتبلور من خلال نطاق مشترك، وساعتمد فيها على مقاربه حقوقيه اجرائيه، واركز دائما على دور المعتدلين في الوصول الى مثل هذه الاهداف. هي 5 اهداف او 5 وسائل. الاولى قبول التحاكم المبدئي للديمقراطيه. في السابق كنا نعتبر بان ضحايا الاستبداد هم ديمقراطيون لانهم كانوا ضحايا الاستبداد، والحال ان هذا ليس صحيحا دائما. اي معناه ان تصبح الديمقراطيه مرجعيه مشتركه وليست مرجعيه علمانيه. يعني ماشي نقولوا الديمقراطيه هي ديال العلمانيه، الديمقراطيه مرجعيه مشتركه. معنى التحكم المبدئي للديمقراطيه هجر فكره اننا نقبل الديمقراطيه في حدود عدم التعارض مع الاسلام او مع الشريعه، لان هذه تنطلق من افتراض امكانيه وجود تعارض، والحال انه حتى ديانه ما كتعارض مع الديمقراطيه. وبالتالي من يرفع هذا الشعار يريد ان يقول بان له مشكل مع الديمقراطيه في مستوى من المستويات. المساله الثالثه هو ان الديمقراطيه واحده، قبول الديمقراطيه باعتبارها واحده، وبالتالي التخلي عن فكره استهجان بين مزدوجتين ديمقراطيه الغرب. ما دام انه القواعد هناك قواعد يعني كونيه ديال الديمقراطيه يمكن لنا نفصلها منها. المساله الرابعه هي ان الديمقراطيه غير قابله للتجزئه. هذه راه تشار لها قبيله، ان الديمقراطيه ليست هي السياده الشعبيه فقط، السياده الشعبيه ضروريه، ولكن فصل مرتبطه بفصل السلطات وبالحريات والحقوق والتمثيل النيابي الدولي. هذه يعني ترسانه. اخيرا ان الديمقراطيه يجب قبولها كفلسفه وكاليات. هل الانسان قادر على حل مشاكله بنفسه؟ اذا رفضنا الجواب، يعني لا يمكن ان يكون الجواب، اذا كان الجواب بلا، فمعنى هذا انه من الصعب جدا ان يكون الانسان ديمقراطي. ومن يقول بلا او مساله نسبيه معناه انه لا زالت له مشكله مع الديمقراطيه. العقل عطاه لنا الله سبحانه وتعالى، ملي عطانا العقل كلفنا باش ندبروا امورنا. الالتزام الثاني رفض المس بحقوق احد الطرفين محاباه او تحالفا او امتنانا لتحصيل امتيازات من طرف ثالث، سواء كان استبداد جيش كذا الى غير ذلك. ما بين مصر وتونس امامنا اختيارين، حنا بغينا نمشيو للاختيار التونسي. مصدر الاستلهام ديالنا هذا الاختيار التونسي، وبالتالي رفض التحالف مع الاستبداد ضد الخصوم. هنا يمكن لنا نسالوا واش التحالف ديال بي جي دي مع
مع نظام ضد حركه 20 فبراير واش داخل. المهم واش التحالف ديال واحد العدد من اليساريين او العلمانيين بالابقاء على الفصل 19 في صيغته لمحاربه الاسلاميين الى غير ذلك، هذا النوع من التحالفات او المس بحقوق الانسان او التحالف مع مستبدين او التحالف مع طرف ثالث للمس بحقوق الاخر علماني اسلامي يجب ان نتخلى عنه. المساله الثالثه هي اخلاقيات النقاش، رفض التكفير، مصطلح الظلاميه، تطهير القاموس من هذه التعبيرات القبحيه. عندما يجتهد الاسلاميون يجب ان يقولوا بانهم يجتهدون داخل الاسلام ولكن ولا يجتهدون باسم الاسلام، اي هذا اجتهاد داخل الاسلام ماشي هذا هو الاسلام. مثلا في خطه المجموعه هو الازمه ديال النيوليبراليه، الديمقراطيه انا كنقول هي ديمقراطيات، وكنعتقد ان اليوم وهذا اللي عملوا السراج القنوجي وما عملوش الاخوان، لان الاخوان جزء من تفكيرهم في اشباليه السلفيات. بالتالي حابوا السلفيه اكثر من شكون غننزلوا فيه؟ اكثر من حابوا المنطق والبون سونس. كنعتقد ان احنا اليوم في حاجه اكثر من الديمقراطيه التمثيليه، احنا في حاجه لواحد النوع من الديمقراطيه اللي نقدروا نسميوها الديمقراطيه التشاركيه التوافقيه، معنى انه نكونوا مستعدين كاسلاميين وكنقصد الاسلاميين لان باش نكونوا واضحين اي عمليه انتخابيه ديمقراطيه، اي عمليه انتخابيه ديمقراطيه بما في ذلك المجلس التاسيسي. راه الا درنا المجلس التاسيسي تقول ديمقراطيه غيطلع لك رقم 1 العدل الاحسان، رقم 2 السلفيه، رقم 3 العدل الاحسان، العداله القوميه، باش نكونوا واضحين. اذا احنا في حاجه لديمقراطيه التوافق، معنى انه باقتناعنا على ان التشارك غادي يؤدي لهذه المالفورماسيون ديال الديمقراطيه الحديثه، نتوافقوا على اساس انه كل القوى اللي كاينه داخل المجتمع اللي كتامن بالقيم الانسانيه وكتامن بالقيم بالحوار، كتامن بالتعايش، كتامن يكون عندها حيز في هذه الديمقراطيه. هنا كنقول انه انا شخصيا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له في صلح الحديبيه قال كتب بسم الله، قال له شكون هو الله؟ قال له واش يرضيكم الرحمن الرحيم، كتب وسيله. قال له من محمد رسول الله، قال له كنا كنعرفوا رسول الله غير نناقشوا معاه لانه ماشي تقبلوا محمد بن عبد الله، كتبوا محمد بن عبد الله، معناه انه حنا خصنا عليه ما في اطارات. دونك هذا اللي كيمكن لنا حنايا كمنتدى اللي تلقى هنايا اننا نأيدوا ونشجعوا على هذه الفكره، ولكن ما يمكنناش نقولوا حنايا غادي نوليو الناظم ديال هذا النوع ديال الانشطه. الان ما كيبانليش الملائمه ديال اننا نقترحوا شي آلية انطلاقا من هذا اللقاء الاول للتتبع، ولكن عندنا لحسن الحظ منتدى المواطنين ومركز بن رشد للدراسات والتواصل اللي خداو هذه المبادره المذكورين، واللي يمكننا نطلبوا منهم انهم يسهروا ما امكن على انهم يستخلصوا لنا المضامين ديال هذا اللقاء، وانهم ياخذوا لنا المبادرات بما فيها هذا الشيء اللي اقترحته دابا الى بغاو الى قبلوا الى بامكانهم، باش نستمروا في وتيره نسبيا متقدمه ديال الاشتغال، وعلى امل ان هذه المبادرات اللي كاينه هنايا ما تكونش غير وحيده. اللي عنده شي مبادره باغي يديرها في حزب وفي نقابه في تجمع ولا اي مجال، ما كاين اي ادعاء ديال الاحتكار ديال المبادره هنايا او ديال مشروعيه متميزه لاصحاب المبادره. الى Une petite précision là, pour la continuité du débat, pensez à faire une page Facebook ou un groupe Facebook pour que... شكرا. Voilà. Pour continuer ça. مادام تقبلتوا كاع هادشي كله مرحبا بكم للقهوه، وشكرا للجميع واعتذر على الغوات.